دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اور پھر اس نے لیٹے ہی لیٹے سب مشین گن کا فائر کھول دیا۔ سب سے پہلے بلبیر اور اس کے بعد رمیش کی چیخیں فضا میں گونجی۔ ان کے جسم چھلنی ہو کر خاک میں لوٹنے لگے۔ چھوڑ دو لڑکی کو اور دور ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ طارق داڑا۔ اس کی گن کا رخ اب رادن کی طرف تھا جو روشا کو دبوچے میں بہت سکڑا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے ایک دم زرد ہو گیا تھا۔ روشا نے خود ہی اپنے آپ کو ایک جھٹکے سے رادن کی گرفت سے چھڑایا اور دوڑتی ہوئی ان عورتوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی جو اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنی بوسیدہ شال روشا کے جسم پر ڈال دی۔ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر جیپ میں ڈالو۔ طارق نے رادن کو حکم دیا۔ رادن نے بے چونو چراں اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں لاشیں اٹھا کر جیپ کے پچھلے حصے میں ڈال دی۔ خوف کی شدت سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ٹانگیں لرز رہی تھی۔ بستی کے لوگوں نے ان بھارتی درندوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے بوڑھے کی لاش اٹھا کر ایک چارپائی پر ڈال دی تھی۔ اس دوران چراگاہ کی طرف سے مویشیوں کا ریوڑ آتا ہوا دکھائی دیا۔ شیراز بابا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مویشیوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو یہ صورتحال دیکھ کر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ روشا دوڑ کر اسے لپٹ گئی اور رو رو کر اپنی پوری داستان سنانے لگی۔ تم نے میری عزت بچائی طارق بیٹا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ شیراز بابا ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، فائرنگ کی آواز ان پہاڑوں میں دور دور تک سنی جاتی ہے۔ صورتحال معلوم کرنے یا اپنے ساتھیوں کی تلاش میں بھارتی فوجی جلد یا بدیر اس طرف ضرور آئیں گے۔ ان کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے رادن اور جیپ میں پڑی ہوئی لاشوں کی طرف دیکھا۔ ان کی فکر مت کرو بابا، انہیں میں ٹھکانے لگا دوں گا، تم اس کی تدفین کا بندوبست کرو، طارق نے کہا اور رائفل کی اشارے سے رادن کو جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رادن اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا تھا اور طارق پچھلی سیٹ پر۔ سب مشین گن کی نال اس نے رادن کی پشت پر لگا رکھی تھی۔ رادن پہاڑوں میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہلکی رفتار سے جیپ چلا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد طارق نے جیپ رکوا لی۔ جس جگہ جیپ رکی تھی اس سے چند گز آگے سینکڑوں فٹ گہرا کھڈ تھا۔ کل بستی کی طرف آتے ہوئے طارق نے یہ جگہ دیکھی تھی۔ اس کے خیال میں ان بھارتی سورماؤں اور جیپ کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ رادن نے پوچھا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ تم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا نا کہ آج کی رات آرام سے گزرے گی؟ طارق نے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ جو کچھ کرنے والا ہوں اس سے تم کیا تمہاری آتما بھی سکھی رہے گی۔ انجن بند کرو۔ رادن نے انجن بند کر دیا۔ وہ گھوم کر پیچھے دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ طارق نے سب مشین گن کا بٹ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ رادن چیختا ہوا سیٹ پر ڈیر ہو گیا۔ طارق نے اسے کھینچ کر ایک طرف ہٹا دیا اور خود اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا اور اسے گیئر میں ڈال کر جیپ کو حرکت میں لے آیا۔ جیپ آہستہ آہستہ کھڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ جیسے ہی کنارے پر پہنچی، طارق نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ سے چھلانگ لگا دی۔ جیپ دوسرے ہی لمحے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ طارق نے ہاتھ جھٹکے جیسے گرد جاڑی ہو، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بستی کی طرف چلنے لگا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا، راستہ خاصا دشوار گزار تھا، مگر طارق کو بستی تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ سب لوگ شیراز بابا کے گھر میں جمع تھے۔ شہید ہونے والے بوڑھے کو دفن کیا جا چکا تھا، لیکن اس دوران یہاں ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ چہرہ طارق کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ سلیم کشمیری تھا جس کے ساتھ اس نے تربیتی کیمپ میں ٹریننگ حاصل کی تھی۔ ان دونوں نے بڑی گرمجوشی سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ میں ابھی چند منٹ پہلے ہی پہنچا ہوں، یہاں آتے ہی پتہ چلا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے، سلیم کشمیری نے بتایا۔ میں تو کل شام ہی کو پہنچ جاتا مگر ایک رات اخنور میں رکنا پڑا۔ وہاں دریا کے قریب بھارتی فوجیوں اور مجاہدین میں ایک بڑی جھڑپ ہوئی ہے۔ میں بھی بھارتی فوجیوں کے خلاف اس کارروائی میں مجاہدین کے ساتھ شریک تھا۔ اس جھڑپ میں ہمارے 15 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، جبکہ مجاہدین نے بھارتی فوجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کر کے تقریباً 40 فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکل پڑا مگر میرا میزبان زخمی ہو گیا تھا، مجھے اس وجہ سے بھی رکنا پڑا۔ یہاں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ آج دن میں یہاں سے تقریباً 2 کوس دور ایک بستی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ بستی کے تمام افراد کو یا تو زندہ جلا دیا گیا ہے یا انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک عورت زندہ بچی ہے جو اب شیراز بابا کی مہمان ہے، طارق نے بتایا۔ بھارتی شاید سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ ہمیں دبا لیں گے یا وادی سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہیں ہمارے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، سلیم کشمیری نے کہا۔ اور ہم یہ حساب ضرور لیں گے، ایک بوڑھے نے کہا۔ انشاءاللہ،
सब ने बेयक वक्त कहा। कुछ देर बाद बस्ती के लोग एक एक कर के अपने घरों को रुखसत हो गए। मासी ज़ैनब को रुशिया अपने कमरे में ले गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे। उसकी बस्ती के सब लोग मार दिए गए थे। घरों को जलाकर राख कर दिया गया था और खूनी बेड़िए उसकी बेटी को उठा कर ले गए थे। ये कोई ऐसा गम नहीं था जिसे आसानी से बर्दाश्त कर लिया जाता। और फिर उसके चंद ही घंटों बाद इस बस्ती पर भी आफत नाजिल होते होते रह गई थी जहां उसने अपना ली थी। तारिक अगर बर वक्त कार्रवाई ना करता तो ये छोटी सी बस्ती भी वीराने में तब्दील हो चुकी होती। उस कमरे में अब शिराज बाबा, तारिक और सलीम कश्मीरी रह गए थे। उनके सामने कहवे की प्यालियां रखी हुई थी और वो हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए दबे दबे लहजे में बातें कर रहे थे। शिराज बाबा कह रहा था, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को इतला मिल चुकी है कि हमारी तरफ से कोई खुफिया मिशन भेजा जा रहा है। वो समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी जासूस घुस आए हैं। उन जासूसों की तलाश में वो वादी में हम मुसलमानों की बस्तियों को जलाकर राख कर रहे हैं। हमारी जानो माल और इज्जत आबरू यहाँ ना तो पहले महफूज थी और ना अब है। ये भारतीय दरिंदे मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें जुल्म तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा ये अहद है कि हम इन खून आशाम बेड़ियों को वादी से निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक इस सरजमीन को उनके नापाक खून से खाली नहीं करवा लिया जाता, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। शिराज बाबा चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लिबरेशन फ्रंट ने तुम दोनों को एक अहम मिशन के लिए मुंतखब किया है। सलीम ने यहाँ पहुँचने में एक दिन की ताखीर कर दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास अब भी वक्त है। भारतीय बेड़िए चौकस हो गए हैं। वो तुम लोगों की तलाश में मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है, इस पर वो लोग खामोश नहीं रहेंगे। उन्हें कल ही पता चल जाएगा कि उनके 3 आदमियों को कत्ल कर दिया गया है। वो अपने आदमियों का इंतकाम लेने के लिए वादी में मुसलमानों के खून से होली खेलेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई उनके हत्थे चढ़ जाए, इसलिए मेरे ख्याल में तुम लोगों को सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ठीक है, हम सुबह 4 बजे के करीब यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें इस मिशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। मिशन के बारे में तफसीलात तुम्हें दिल्ली पहुंचकर बताई जाएंगी। शिराज ने कहा, दिल्ली पहुंचते ही तुम सब्जी मंडी में बाबू महफूज से रब्ता करोगी। वो फलों काटती है। इस मिशन के बारे में तमाम तफसीलात तुम्हें वही बताएगा। ठीक है, हम आज सुबह रोशनी तुलू होने से पहले पहले यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। रुशिया का बाप, मेरा मतलब है आपका बेटा कहाँ है? क्या वो भी लिबरेशन फ्रंट में है? तारिक ने कहा। रुशिया 6 साल की थी जब उसका बाप राजौरी में भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था। वो आज तक इस हकीकत से बेखबर है। वो यही समझती है कि उसका बाप किसी महाज पर दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पेकार है। मेरे 3 बेटे इस तहरीकी आज़ादी में शहीद हुए हैं। काश मेरा कोई और बेटा भी होता जिसे मैं वतन की आबरू पर कुर्बान कर देता। शिराज बाबा अब दीदा हो गया। कमरे की फिजा एक बार फिर उदास हो गई। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। शिराज बाबा बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता हुआ उठ गया। ठीक है, अब तुम लोग कुछ आराम करो, मैं सुबह 4 बजे तुम लोगों को जगा दूंगा। ठीक है बाबा, सलीम ने जवाब दिया। शिराज बाबा कमरे से निकल गया। सलीम और तारिक सरगोशियों में बातें करने लगे और फिर अचानक ही तारिक और खामोश फिजा जबरदस्त फायरिंग से गूंज उठी। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। फायरिंग की आवाजें खासी दूर जनूब की तरफ से आ रही थी। यूं लगता था जैसे 2 मुतहारिब पार्टियां आपस में टकरा गई हों। उन्हें समझने में देर न लगी कि भारतीय फौज और मुजाहिदीन के किसी ग्रुप में तसादुम हो गया था। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। भारतीय फौज और मुजाहिदीन में झड़पें रोज का मामूल बन चुकी थी। बारूद ने फिजा को मसमूम कर रखा था। फायरिंग की आवाज तकरीबन आधे घंटे तक सुनाई देती रही और फिर पहले जैसी खामोशी छा गई। वो दोनों कमरे में आ गए। इस किस्म की सूरत हाल में नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो बैठे सरगोशी में बातें करते रहे और रात धीरे धीरे बीतती रही। ठीक 4 बजे शिराज बाबा कमरे में दाखिल हुआ। तारिक ने खिड़की से झांक कर देखा, अभी अंधेरा ही था। रुशिया नाश्ता बना रही है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिराज बाबा ने कहा। हम तैयार ही हैं बाबा, सलीम ने जवाब दिया। ये तुम दोनों अपने गले में पहन दो, शिराज बाबा ने कहा। ये गंडे की तरफ बने हुए दागे थे। पीले रंग के दागे में चंद जगहों पर सब्ज दागे से ग्रहें पड़ी हुई थी। ये दागे गुम न होने पाए। ये बाबू महफूज के लिए तुम्हारी शिनाख्त का जरिया होंगे। दागे ना होने की सूरत में वो तुम्हें शिनाख्त नहीं करेगा, शिराज बाबा ने कहा। ठीक है, हम इन्हें अपने गले में पहने रखेंगे, तारिक ने जवाब दिया। और उन दोनों ने दागे अपने अपने गले में पहन लिए। चंद मिनट बाद रुशिया उनके लिए नाश्ता लेकर आ गई, जो कहवे और सूखी रोटी पर मुश्तमिल था। उन्होंने नाश्ता किया और रवानगी के लिए तैयार हो गए। वो रुशिया और शिराज बाबा के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकले, खामोश फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। इस मर्तबा ये आवाज मशरिक की तरफ से आई थी। उन दोनों ने रुशिया और शिराज बाबा को खुदा हाफिज कहा और दरख्तों के झुंड की तरफ चलने लगे। वो दोनों सुबह 7 बजे जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए।
पठानकोट और लुधियाना से होकर दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन 8 बजे रवाना होती थी। ट्रेन की रवानगी में अगरचे अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन स्टेशन पर बेपनाह हुजूम था। मुसाफिरों में ज्यादा तादाद हिंदुओं की थी, सिख और मुसलमान भी थे। स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त थे। लातादाद फौजी राइफलें संभाले प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। सिख और मुसलमान मुसाफिरों पर खास तौर पर निगाह रखे हुए थे। तारिक और सलीम फटे पुराने लिबास में थे। तारिक के ख्याल में बराह रास्त दिल्ली जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि उन दिनों दिल्ली जाने वाले कश्मीरियों को शक व शुबे की निगाहों से देखा जाता था। इसलिए उन्होंने पठानकोट के लिए टिकट खरीदे थे। पठानकोट में चंद घंटे रुकने के बाद वो लुधियाना की बजाय अमृतसर जाने वाली बस पर बैठ गए। यही उनकी गलती थी। पूरे मशरकी पंजाब में उन दिनों आज़ाद रियासत खालिस्तान के क़याम के सिलसिले में सिखों की तहरीक उरूज पर थी। अमृतसर उस तहरीक का मरकज था। यहाँ सिखों और भारतीय फौज में बाकायदा महाज खुला हुआ था। ये दोनों जब अमृतसर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। शहर के एक इलाके में जबरदस्त लड़ाई जारी थी। दूसरे इलाके भी बतदरीज इस लड़ाई की लपेट में आते जा रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। बाजार बंद हो चुके थे। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट खुले हुए थे, लेकिन वहां भी उल्लू बोल रहे थे। सलीम और तारिक शदीद उलझन का शिकार थे। उनके लिए पनाह की कोई जगह नहीं थी। इस तरह सड़कों पर फिरना भी खतरे से खाली नहीं था। वो एक गली में मुड़े ही थे कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। उसके दौड़ने की रफ्तार यकसा नहीं थी। कभी वो लड़खड़ा कर लहराने लगता और कभी झुक कर दोहरा हो जाता। सलीम और तारिक एक मकान की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए। गली में उन दोनों और सामने से आते हुए उस आदमी के सिवा कोई नहीं था। वो आदमी उनके करीब पहुंचा तो लड़खड़ा कर गिर गया। उसने उठने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। सलीम और तारिक ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से जमीन पर गिरे हुए उस आदमी के करीब पहुंच गए। वो एक नौजवान सिख था। उसकी उम्र 18-19 के लगभग रही होगी। वो जख्मी था। पिंडली और कंधे से खून बह रहा था। दोनों ने झुक कर सिख को उठा लिया। सिख नौजवान की आंखों में खौफ नुमाया था। डरो नहीं, हमें अपना दोस्त समझो। कैसे जख्मी हुए? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तारिक ने हमदर्दाना लहजे में कहा। तुम लोग कौन हो? सिख नौजवान ने अजीब सी निगाहों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। मुसलमान हो लेकिन यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। हम यहाँ अजनबी हैं। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तारिक बोला। मैं अब चल नहीं सकता, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तरन तारन का रहने वाला हूँ। आज सुबह ही यहाँ आया था। दरबार साहिब गया था कि हिंदू फौजियों ने दरबार साहिब पर हल्ला बोल दिया। हमारे बहुत से आदमी मारे गए। हिंदुओं ने दरबार साहिब के एक हिस्से को आग लगा दी। मैं अपने चंद साथियों के हमरा बड़ी मुश्किल से दरबार साहिब से निकला था। भागते हुए मुझे 2 गोलियां लगी हैं। गुरु नानक स्ट्रीट पर मेरे एक दोस्त का घर है। मुझे वहां पहुंचा दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरु नानक स्ट्रीट कहाँ है? अगर तुम रास्ता बता दो तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। तारिक ने कहा। मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा, सिख नौजवान ने कहा। तारिक ने सिख नौजवान को कंधे पर उठा लिया और वो दोनों तेज तेज कदम उठाकर चलने लगे। जख्मी सिख नौजवान उन्हें रास्ता बताता जा रहा था। शहर में चारों तरफ से गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो मुख्तलिफ तंग और पेच दर पेच गलियों से होते हुए गुरु नानक स्ट्रीट पहुंच गए। यहाँ भी सन्नाटा था। तमाम मकानों के दरवाजे बंद थे। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और घरों के सामने भी बत्तियां बुझी हुई थी। वो मोहतात अंदाज में कदम उठाते हुए तारीकी में चले जा रहे थे और आखिरकार सिख नौजवान के कहने पर एक मकान के दरवाजे पर रुक गए। सलीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। कई मरतबा दस्तक के बाद अंदर से एक खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। किसी बूढ़े ने लरजती हुई आवाज में दरियाफ्त किया था कि बाहर कौन है? चाचा दरवाजा खोलो। मैं हूँ गुरबख्श, करतार सिंह का दोस्त तरन तारन वाला। मैं जख्मी हूँ चाचा, दरवाजा खोलो, सिख नौजवान ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुल गया। एक बदहवा सा बूढ़ा बाहर निकला। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। वो तारिक और सलीम को देखकर ठटक गया। कौन हो तुम लोग? वो बदहवा सा होकर बोला। ये मेरे मोहसिन है चाचा, यही मुझे बचा कर लाए हैं। हमें अंदर आने दो चाचा, जख्मी गुरबख्श सिंह ने कहा। उसी लम्हे कहीं करीब ही शोर और फायरिंग की आवाज सुनाई दी। अंदर आ जाओ, जल्दी करो। बूढ़ा रास्ते से हट गया। तारिक और सलीम अंदर आ गए। बूढ़े ने जल्दी से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ये एक तंग सी ड्योढ़ी थी। बूढ़ा उन्हें एक कमरे में ले गया जहां 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। तारिक ने जख्मी गुरबख्श सिंह को एक चारपाई पर लिटा दिया। खून से उसका लिबास तर हो रहा था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई थी और नकाहत गालिब आ रही थी। इसे 2 गोलियां लगी हैं। तारिक ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। इसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। क्या किसी प्राइवेट डॉक्टर का इंतजाम हो सकता है? खून काफी बह चुका है। अगर इसके जिस्म से गोलियां ना निकाली गई तो इसकी जिंदगी को खतरा लायक हो सकता है। डॉक्टर? बूढ़ा जैसे सोच में पड़ गया। हमारे साथ वाले मकान में एक लेडी डॉक्टर रहती है। मुमकिन है वो तरस खाकर इसका इलाज करने पर आमादा हो जाए।
لیکن تم لوگ کون ہو؟ ہم اس شہر میں اجنبی ہیں سردار جی، آج شام پٹھان کوٹ سے یہاں پہنچے ہیں، یہاں تمام ہوٹل بھی بند ہیں، ہمارا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں جس کے ہاں رات گزار سکے۔ طارق نے اپنے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا جو گوربخش سنگھ کے خون سے داغدار ہو چکا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم دونوں کشمیری مسلمان ہو۔ بوڑھے سکھ نے باری باری ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا آپ کا اندازہ درست ہے سردار جی، طارق نے جواب دیا۔ دونوں قومیں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ سردار جی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا ہم نے 1947 میں ایک غلطی کی تھی، اس کا خمیازہ اب بھگت رہے ہیں۔ 47 میں تقسیم ہند کے وقت اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ہندو انسان نہیں، ایک ایسا بھیڑیا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ اس نے انسانیت کو جس طرح کچلا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اسی ظالم قوم نے مذہبی روایات کو بھی پامال کر رکھا ہے۔ آج انہوں نے دربار صاحب کو آگ لگا دی، بیسیوں بے گناہ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کشمیر میں ہستی بستی آبادیوں کو راکھ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ہمارا اور کشمیر مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ان بنیوں کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان سے اپنا آزاد فضا میں سانس لینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ لیکن غاصب برہمن طاقت کے بلبوتے پر ہمیں دبانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ سیاہ رات ہے جو ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ تاریکی ضرور چھٹے گی اور روشن صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ سلیم بولا یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی سردار جی، طارق نے کہا پہلے ڈاکٹر کو بلائیے، گوربخش سنگھ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ او بوڑھا سردار جیسے چونک گیا۔ اسی لمحے گلی میں شور اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، اکا دکا فائر بھی ہو رہے تھے۔ آج ہندوؤں نے جو آگ لگائی ہے وہ پورے شہر میں پھیل رہی ہے، یہ صرف امرتسر ہی نہیں پورا ہندوستان اس آگ میں جلے گا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، گلی سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، میں کوٹھے پر سے ہو کر جاتا ہوں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا۔ بوڑھا سردار کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سردار جی ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ عورت کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا، اس کا بیگ سردار جی نے اٹھا رکھا تھا جسے اس نے کرسی پر رکھ دیا۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر گوربخش سنگھ کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ گرم پانی کی ضرورت ہوگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ سردار جی نے دروازے کے قریب پہنچ کر ہانک لگائی، کاکے دی ماں پانی گرم کر کے لا ذرا جلدی۔ سردار جی آپ جانتے ہیں میں گائنیکالوجسٹ ہوں، اس قسم کا آپریشن میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن بہرحال آپ تو بڑی اچھی سرجن ہیں جی۔ ہمارے کاکے کی پیدائش پر آپ نے کاکے کی ماں کا پیٹ چیرا تھا تو اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، سردار جی نے کہا۔ سردار جی آپ گرم پانی لے آئیے، طارق نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سردار جی کاکے کی ماں کو پکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ گوربخش سنگھ کو ایک گولی دائیں کندھے اور دوسری پنڈلی میں لگی تھی۔ اس کی قمیض اتار دیں اور پتلون کا پائچہ اوپر چڑھا دیں، لیڈی ڈاکٹر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق نے گوربخش سنگھ کی قمیض اتار دی، پتلون کا پائچہ اوپر چڑھانے کے لیے اسے سلائی ادھیڑنی پڑی۔ اس دوران سردار جی گرم پانی لے آئے۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر پہلے پنڈلی کا زخم صاف کرنے لگی۔ گوربخش سنگھ ہوش میں تھا، انستھیسیا دستیاب نہیں تھا اور ظاہر ہے یہ آپریشن اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے کیا جانا تھا۔ پنڈلی کا آپریشن کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ نمایاں طور پر کانپ رہے تھے۔ گوربخش سنگھ بڑا باہمت نوجوان تھا جو 2 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ بڑی ہمت سے آپریشن کا سامنا کر رہا تھا۔ پنڈلی کے زخم کی گولی آسانی سے نکل گئی، لیکن کندھے کی گولی نکالتے ہوئے گوربخش سنگھ بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن مکمل ہوا۔ میں نے ڈریسنگ کر دی ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں، میرا خیال ہے 1 گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے یہ گولیاں کھلا دیں، میں صبح آ کر اسے دیکھ لوں گی، ویسے اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ چلیں جی میں آپ کو چھوڑا ہوں، رات کی تاریکی میں کوٹے پلانگنا آسان نہیں تھا۔ سردار جی نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ وہ کچھ دیر تک بے ہوش گوربخش سنگھ کو دیکھتا رہا، پھر طارق اور سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم لوگ بھی رات یہیں گزار لو، میں تمہارے ان پانی کا بندوبست کرتا ہوں، کاکے کی ماں ابھی جاگ رہی ہے، وہ روٹیاں پکا دے گی، سالن تو رکھا ہوا ہی ہوگا۔ سردار جی آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ گوربخش سنگھ کا دوست کرتار سنگھ، طارق نے پوچھا۔ وہ ہوشیار پور گیا ہوا ہے اپنے مامے کے پاس، ان دونوں میں بڑی پکی یاری ہے، سردار جی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ طارق اور سلیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان دونوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ رات بسر کرنے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اگر گوربخش سنگھ انہیں زخمی حالت میں نہ ملتا تو شہر میں کہیں بھی پناہ نہ ملتی، ممکن ہے وہ بلوائیوں یا کسی فوج کی گولی کا نشانہ بن جاتے۔ رات 10 بجے کے قریب شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، لیکن رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔